बहुत ही एक मानी हस्ती जड़े ने पंजाब तो आए ने डॉक्टर रणबीर सिंह जोसन हैगे ने और ये जोसन होलिस्टिक सेंटर जड़ा अमृतसर के कोल उत्थे भी चलाते हैं। लेकिन इस वक्त जी इन्हां दी खासियत है वो ये कि ये काउंसल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम जड़ा कि पंजाब का हैगा ਉਹਦੇ चेयरमैन ने मेरा ख्याल है इन्होंने चेयरमैन बने 2 साल हो गए ने 3 साल की टर्म होंगी है वो बाद दोबारा भी रीअपॉइंट हो सकते हैं। ये बारे मैनू पहलों तो हो सकता जी हुण नहीं मैनू पता कि की आ। लेकिन इन्होंने एक नवी जिथे कि मैडिसन जड़ियाँ ने वो अपना काम करदियाँ ने मैडिसनस के नाल इन्होंने एक नवी नाल एक योग जड़ा है वो भी शुरू किया क्योंकि इन्हों का यह मानना है कि अगर तुसी मैडिसनस के नाल योग जड़ा है वो भी करोगे खास करके ये पवन योग दे विच बहुत एक्सपर्ट हैगे ने और इन्होंने एक किताब लिखी है दिल दियाँ बीमारियां जड़ियाँ ने उहदे बारे और ये जी इन्हां दी दूजी किताब हैगी है और इस किताब दे विच इन्होंने दस्सिया कि किस तरह कोई भी बीमारी होवे ते खैर दिल दे बारे है कोई भी बीमारी होवे किस तरह मैडिसनस दे नाल अगर तुसी पवन योग थेरेपी करते हो तो फिर तुहानूं आराम जड़ा जे 6 महीने च मिलना तो फिर 2-3 महीने च मिल सकता और प्लस आने वाले टाइम दे विच भी तुसी हमेशा अपने आप नूं बिल्कुल हैल्दी जड़ा वो पाओगे। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रणबीर सिंह जोसन सुरसागर के सुरतियां नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। पहली मेरी फेरी है पहली बारी कनेडा च आया वां और बहुत अच्छा लग रहा वा और जदों थोड़ा जिहा पता लग रहा है क्योंकि मेरा प्रोफैशन होम्योपैथी है और इत्थे भी होम्योपैथी दे विच इस तरह लग रहा है कि रिवाइवल चल रही है नवीं काउंसल बन रही ने बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। और अज टाइम बोलना तुसी है तो मैं सुनना हाँ जी साडे दर्शकों ने भी अज सिर्फ सुनना ही है। ये जड़ी तुसी होम्योपैथी की जो तुसी DHMS की उहदे बाद फिर तुहाडे दिमाग दे विच एक कित्थों गल पैदा हुई कि हाँ बई मैं इहदे च थोड़ियां को डिफरेंट चीज़ां भी इंट्रोड्यूस करा। डॉक्टर साहब आप सारे डॉक्टर हैनीमैन दे पैरोकार हाँ और डॉक्टर हैनीमैन साहब ने ऑर्गन ऑफ मैडिसन दे विच जिन्होंने भी जो होम्योपैथिक फिजिशियन ये गल सुन रहे होंगे उन्हें पता हो गया कि 259 सैक्शन तो लैके 290 सैक्शन तक ऑक्सिलरी मैथड ਜਿਹੜੇ होर मैथड होम्योपैथिक दवाइयां दे नाल कीते जा सकते हैं उन्होंने बहुत वधिया जिक्र किया वा। और जदों पिछले 30 साल तो 35 साल तो बार बार अद्धा घंटा पौना घंटा पेशेंट की हिस्ट्री सुन तो बाद असीं होम्योपैथिक दवाइयां दिंदे रहे हैं बेशक बहुत वधिया उहदा फर्क पैंदा वा पर बहुत सारिया बीमारियां खास करके खाण पीण और रहन सहन नाल जिहड़ियां संबंधित बीमारियां ने वो 100% ठीक नहीं हुंदियां। इस करके ये लगा कि क्योंकि 250 साल डॉक्टर हैनीमैन साहब ने इस साइंस से काम किया 6th एडिशन ऑर्गन दे लिखे और शायद हुण समा आ गया वा जदों कि अमेरिका दे विच कनेडा दे विच एक रिवाइवल चल रही है होम्योपैथी मैडिसन के उपर और कुछ ऑक्सिलरी मैथड ये होर जोड़े जान और भारत का वसनीक होने करके पंजाब तो होने करके योग बड़ी आसानी दे नाल होम्योपैथिक मैडिसन के नाल जोड़िया जा सकता क्योंकि उस ही ढंग नाल हवा विचली ऑक्सीजन सीर ते कम करती है पानी सीर ते कम करता वा कि असी होम्योपैथिक मैडिसन के नाल बड़ी आसानी नाल ये भी कुदरती तरीके इलाज दे ने होम्योपैथिक भी कुदरती तरीका इलाज का वा इन्हां चीज़ों को बहुत आसानी नाल होम्योपैथिक मैडिसन के नाल जोड़िया जा सकता। डॉक्टर साहब आम तौर के उपर साडे कोल जिहड़े पेशेंट आते हैं असीं उन्हां नूं डेफिनेटली ये गल करते हैं भी तुसीं खुराक जिहड़ी है उसका अपना लाइफ पैटर्न चेंज करो प्लस तुसीं एक्सरसाइज जिहड़ी है वो जरूर शुरू करो। अगर एक कोई बंदा एक्सरसाइज करता हाँ जी 45 मिनट तो 1 घंटा हफ्ते 5-6 दिन उहदे लई अगर वो एक्सरसाइज करता है उहदे लई फिर योग जिहड़ा वो कितना कोई इंपॉर्टेंट है। देखो जी योग कोई एक तरह का नहीं बहुत लोग शायद जो योग का शब्द आता वा तो उन्होंने दिमाग के कुछ आसना की गल आती है कुछ लोगों के दिमाग के साहां दे प्राणायाम जिहड़े विधियां ने उन्होंने गल आती है पर मेरे मन दे विच जां गुरबाणी दे संदर्भ विच असीं पंजाब दे विच इह ते काम कर रहे हैं कि योग एक तरह का नहीं योग हज़ारां तरह का वा। योग दे विच कोई भी जो 2 धातुआं 2 एटम आपस में मिलते हैं वो भी एक तरह का अलग योग बनता वा। हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन के 2 कण मिलते हैं वो भी एक योग बना के पानी नूं जन्म देंदे ने। इस ढंग नाल योग की परिभाषा जिहड़ी है बहुत विस्तारत आ और असी जो होम्योपैथिक मैडिसन के नाल योग की गल करते हैं कुछ साहां दी एक्सरसाइज दिन वेले एक विधिवत तरीके नाल कीतियां जाण उन्होंने असी पवन गुरु योग कहने हैं
ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਯੋਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਪਜਦਾ ਵਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ OPD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸਨ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ OPD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਗਲਾਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 100% ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 60% 70% ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਔਰਨਿਸ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਰਸਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲ ਸੱਜਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 25 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਐਜ ਏ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਔਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮਪੈਥ ਆ ਉਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਕੋਈ 250 ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਟਾਈਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 150 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਸਨ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋਸਨ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਡਰ ਕੋਈ 40 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੇ MD ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ MBBS ਡਾਕਟਰ MD ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਮ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਔਰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਨ ਕਾਲ ਵਿਦਨ 5 to 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਜੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ MD ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਕ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਨ ਯੋਗ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਯੋਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਾਲੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਵਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 2 ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ DVDs ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ DVD ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਵੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਬਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਓ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 90% ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੌਕੇਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਮਨ ਸਹਿਜ ਕਰਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲਓਗੇ, ਲੰਬੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਧਣਾ ਵਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਵਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਸਾ ਚੱਲਣ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 4167279199 416-727-9199। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਾਈਟ।